નમસ્કાર, ઉચ્ચભૂમિ સમાચારની શરૂઆત કરી મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી તો મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ગાંધીનગરથી વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન કર્યું। વૈશ્વિક મંદી છતાં ભારતે વિકાસ કર્યો છે તેવું નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સંબોધનમાં જણાવવામાં આવ્યું। વિશ્વમાં ભારત સૌથી મોટું વિકસતું માર્કેટ છે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું છે। વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં પીએમ મોદી ઉપસ્થિત રહેલા આમંત્રિતોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો અને તેમણે વાઇબ્રન્ટના ભાગીદાર દેશનો ખાસ આભાર માન્યો। તેમણે કહ્યું કે મહાત્મા અને સરદારની ભૂમિ ગુજરાત બિઝનેસમાં પણ આગળ છે। વૈશ્વિક મંદી હોવા છતાં ભારતે વિકાસ કર્યો છે। લોકશાહી એ ભારતની સૌથી મોટી તાકાત છે। પીએમ મોદીએ કહ્યું છે કે ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કરવો એ અમારો ધ્યેય છે। જ્યારે યુવાનોને પ્રોત્સાહન આપતા પીએમએ કહ્યું છે કે ગુજરાતના યુવાનોનો જે જોખમ લે છે અને બિઝનેસ કરે છે તો ગુજરાતીઓના વખાણ કરતા પીએમએ કહ્યું કે જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ વસે છે ત્યાં હોય છે સદાકાળ ગુજરાત, અને કારણ કે ગુજરાતીઓ જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં મિની ગુજરાત બની જાય છે। The modest launch of this event in 2003. Since then, it has been a very successful journey. I express my gratitude to the partner countries and organizations. Our list, which includes Japan, Canada, USA, UK, Netherlands, Australia, Denmark, France, Poland, Sweden, Singapore, and UAE. I particularly thank the initial partner countries of the Vibrant Gujarat event, Japan and Canada. Many other prestigious global organizations and networks are also partners of this event. I thank you all of this partnership. Your presence is a source of motivation for business leaders as well as young entrepreneurs gathered here. Without your support, this event could not have seen 8 biennial chapters, each better and bigger than the earlier one. The last 3 events have been particularly big. The presence of political and business leaders from more than 100 countries and a large number of organizations from around the world make this a truly global event. I would urge the participants to reach out to each other and to derive the greatest benefit from this summit. India, ये दुनिया की नजरों में भारत को एक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना चुका है। भारत में राज्यों के इनिशिएटिव, केंद्र सरकार का सहयोग, ये संयुक्त प्रयास मेक इन इंडिया के लिए बहुत सारे द्वार खोल चुका है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ हिंदुस्तान के राज्यों के बीच में कंपटीशन पैदा हो, हेल्दी कंपटीशन हो, और वो भी गुड गवर्नेंस एंड इकोसिस्टम के आधार पर हो। कंपटीशन पहले भी हुआ करती थी। 15 साल पहले एक राज्य दूसरे से ज्यादा चीजें दे देता था, दूसरा तीसरे से ज्यादा देता था, देने की स्पर्धा होती थी, आखिर कोई नहीं आता था। लेकिन जहां जहां गुड गवर्नेंस को बल दिया गया, जहां जहां
प्रॉपर इकोसिस्टम पैदा किया गया, जहां जहां रेगुलेशंस को ठीक किया गया, जहां जहां बिजनेस एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाया गया, वहां पर अधिक मात्रा में दुनिया के बाहर के लोग भी आने लगे। और इसलिए मेक इन इंडिया या दुनिया में कहीं पर भी समझाना पड़े ऐसी स्थिति नहीं है। और मैं गुजरात सरकार को अभिनंदन करता हूं, उन्होंने अपनी प्रोग्रेसिव नीतियों के आधार पर गुड गवर्नेंस को बल देते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में बहुत ही अग्रिमता सिद्ध की है। गुजरात सरकार की पूरी टीम को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेक इन इंडिया हैज सेलिब्रेटेड इट्स सेकंड एनिवर्सरी रिसेंटली। I am delighted to share that we have become the 6th largest manufacturing country in the world, up from 9th largest previously. Our gross value added in manufacturing has recorded a growth of 9% in 2015-16. This is much higher than the 5 to 6% growth in the previous 3 years. All this is helping us expand the job market and raise the purchasing power of our people, particularly middle class. But the real potential is even higher. To give you a few examples, India's food processing industry is expected to increase almost 5-fold in the next 10 years. No one can imagine. Similarly, India's low vehicle penetration makes it one of the world's most attractive auto markets. ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ સમિટનો આજથી વાજતે પ્રારંભ થયો છે। વાઇબ્રન્ટના આરંભ જય જય ગરવી ગુજરાત ગીતથી કરવામાં આવ્યો। આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ આમંત્રિત મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું હતું। વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં ભાગ લેવા બદલ સૌ ઉપસ્થિતિઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો। મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કહ્યું કે ગુજરાત વિકાસની હરણફાળ ભરીને આગળ વધી રહ્યું છે। છેલ્લા 15 વર્ષથી રોજગારી આપવામાં ગુજરાત અગ્રેસર રહ્યું છે। એટલું જ નહીં, આદિવાસી અને ગ્રામ્ય વિકાસમાં પણ ગુજરાત અગ્રેસર રહ્યું છે। ગુજરાતમાં મૂડી રોકાણ કરવા અને ગુજરાતીઓ સાથે બિઝનેસ કરવા દેશભરથી વિદેશમાંથી લોકો ઉમટી આવે છે, જેને કારણે આજે આપણે દાયકાથી ડબલ ડિજિટ ગ્રોથ સિદ્ધ કરી શક્યા છીએ। છેલ્લા 15 વર્ષથી દેશભરમાં રોજગારી આપવામાં સૌથી ગુજરાત આગળ રહી શક્યું છે। નિત નવા સાહસિકો ઊભા થયા। ગુજરાતી યુવાનો જોબ સીકરથી જોબ ગીવર બન્યા। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કૃષિ, ડેરી, એગ્રો પ્રોસેસિંગમાં નવા અવસર ખુલ્યા। આદિવાસી વિસ્તારના વિકાસમાં પણ આપણે અગ્રેસર રહ્યા। શહેરોનું નવું પરિવર્તન મળ્યું। બંદરોને અભૂતપૂર્વ વિકાસ થયો। ગુજરાતનો વિકાસ સંતુલિત અને સાર્વત્રિક છે અને રહેશે। વાઇબ્રન્ટ સમિટના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે રતન ટાટે વાઇબ્રન્ટમાં જે હાજર રહેલા બદલ પોતાને ભાગ્યશાળી ગણાવ્યા। તેમણે ગુજરાતના વખાણ કરતા કહ્યું કે જો તમે ગુજરાતમાં રોકાણ ન કર્યું હોય તો તમે મૂર્ખ છો, કારણ કે સમગ્ર દેશમાં વિકાસ માટે ગુજરાતનું મહત્વનું રાજ્ય છે અને ગુજરાત એ દેશમાં સૌથી વધુ વિકાસ કરતું રાજ્ય છે। Gujarat will be one of the leading states in the country, which ushers in the new India to the world. The digital India, the India for defense and aerospace, of mining, intellectual leadership, and I am extremely proud to be here today. વાઇબ્રન્ટના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે દેશના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીએ સંબોધન કરતા પોતે ગુજરાતી હોવાનો ગર્વ વ્યક્ત કર્યો અને પીએમ મોદીના વખાણ કર્યા। તેમણે કહ્યું કે મને ગુજરાતી હોવાનો ગર્વ છે અને મારી કંપની પણ ગુજરાતમાં છે। તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી જેવા નેતા વિશ્વમાં તેમણે ક્યાંય જોયા નથી। આ સાથે પીએમ મોદીના સ્વચ્છતા અભિયાન અને ડિજિટલ ઇન્ડિયા જેવા અભિયાનોના પણ
વખાણ કર્યા. સાથે જ પીએમ મોદીનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો. આ સમયે તેમણે કહ્યું કે 90% લોકો જીઓ સાથે જોડાયેલા છે. The partnership, most respected Pradhan Mantri ji. History will record you as a great transformative leader. You first transformed Gujarat. You are now transforming India with a series of historic and visionary initiatives. No leader in the world has changed the mindset and behavior of so many people in such a short time. તો ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીએ પણ વાઇબ્રન્ટ સમિટના ઉદઘાટન પ્રસંગે જ મોટી જાહેરાત કરી. અદાણીએ કહ્યું કે 5 વર્ષમાં અદાણીના તમામ પોર્ટમાં રૂપિયા 16,000 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવશે. અદાણી પાણી અને સિમેન્ટના નવા બિઝનેસમાં જોડાશે. તેમણે કહ્યું કે મુન્દ્રા અને હજીરામાં આ રોકાણ કરવામાં આવશે, જેનાથી મોટા પાયે રોજગારીનું નિર્માણ થશે. તેમણે કહ્યું કે મુન્દ્રામાં રહેલી ખાદ્ય તેલની ફેક્ટરીનું રૂપિયા 1200 કરોડના ખર્ચે વિસ્તરણ કરવામાં આવશે. Is India's largest port and logistics business. In the next 5 years, we will invest rupees 16,700 crores to expand all of our Gujarat port locations at Mundra, Dahej, Hazira and Tuna. The key investments will span 2 new container terminals to take our capacity in Gujarat to a massive 10 million TEUs, a 3.2 million ton LPG terminal. જે રીતે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનું આજે ઉદઘાટન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું અને લાખો કરોડોના MOU સાઇન કરવામાં આવ્યા છે. વાઇબ્રન્ટ સમિટનો રંગે ચંગે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે. નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જે રીતે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે, વિજય રૂપાણીએ પણ સૌ કોઈને આવકાર્યા હતા. રૂપાણીએ સૌનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો. નરેન્દ્ર મોદીએ પણ સૌ કોઈનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. રોજગારીમાં ગુજરાત અગ્રેસર હોવાનો પણ દાવો વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. મુકેશ અંબાણીએ પીએમ મોદીના વખાણ કર્યા. ગુજરાતી હોવાનું પણ ગૌરવ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું. અદાણી 5 વર્ષમાં 16,000 કરોડનું જે રોકાણ કરવામાં આવશે તેને લઈને રોજગારી પણ મળી રહેશે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું છે. આ અંગે વધુ વિગત સાથે જોડાઈ ગયા છે અમારા સંવાદદાતા દેવશી બારડ. દેવશી, જણાવશો કે જે રીતે ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ સમિટનું આજે રંગેચંગે ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું અને નરેન્દ્ર મોદી પણ ઉપસ્થિત હતા, તેમના હસ્તે ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું અને લાખો કરોડોના MOU સાઇન કરવામાં આવ્યા છે. શું કહેશો આપ? હજી ભૂમિ ગ્લોબલ જે 8મી ગ્લોબલ સમિટ છે એ ખાસ મહત્વની સમિટ છે, કારણ કે અત્યાર સુધી જે પ્રકારની સમિટો થઈ એમાંથી અલગ તરી આવે છે. આ વખતે 12 પાર્ટનર કન્ટ્રીઝ હતા અને ખાસ કરીને આ વખતની ગ્લોબલ સમિટ છે એનો મુખ્ય મુદ્દો હતો ગુજરાત ગ્લોબલ નહીં, ભારત ગ્લોબલ. એટલે કે ગુજરાતના માધ્યમ થ્રુ ભારત જે છે એનો વિકાસ થાય અને ભારતની જે શાખ છે એ દેશ વિદેશમાં પહોંચે, એ પ્રકારની આખી થીમ હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ભાષણ હતું એ પણ એક પ્રકારનું ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ હોવા છતાં પણ ગુજરાતની વાત એક બાજુ હતી, પણ ભારતની અંદર અને ભારતના જુદા જુદા રાજ્યની અંદર કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરી શકે, ભારતની અંદર ઓપોર્ચ્યુનિટી શું છે, ભારત અને બીજા દેશ વચ્ચે કેવા પ્રકારના ટ્રેડ થઈ શકે એમ છે અને ભવિષ્યની અંદર કેવા પ્રકારના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ છે, રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ છે, આ ઉપરાંત રોડ રસ્તા અને બીજા બધા પ્રોજેક્ટ ઉપર કેવી રીતે થઈ શકે એ પ્રકારની આખી વાત કરવામાં આવી હતી. તો મૂળ મુદ્દો અત્યારે ગ્લોબલ ગુજરાત જે સમિટ છે એ હવે ભારતના બેઝ ઉપર, એટલે કે જે ગુજરાત છે એ એપિસેન્ટર છે, મુખ્ય કેન્દ્ર છે, પરંતુ એને કેન્દ્રમાં રાખી અને ભારતનો વિકાસ કઈ રીતે થઈ શકે અને ભારતના જુદા જુદા ભાગની અંદર ગ્લોબલ ગુજરાતના માધ્યમથી કેવી રીતે પહોંચી શકાય એ પ્રકારની આખી વાત કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને જે અહીંયા મહેમાનો આવ્યા હતા એ મહેમાનોએ પણ ગુજરાતની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરવાની વાત તો કરી જ હતી, સાથે સાથે ભારતના જુદા જુદા ભાગની અંદર કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ થઈ શકે અને શું આગળ વધી શકે, ખાસ કરીને જે કન્ટ્રીઝ પાર્ટનર કન્ટ્રીઝ હતા એ પાર્ટનર કન્ટ્રીઝની અંદર શું થઈ શકે એ પ્રકારની વાત કરવામાં આવી હતી. જી જી હા, બિલકુલ. દેવસી, આભાર આપનો માહિતી આપવા માટે. ને આ અંગે વધુ વિગત સાથે જોડાઈ ગયા છે અમારા સંવાદદાતા હિતલ પારેખ. હિતલ, જણાવશો કે જે રીતે નરેન્દ્ર મોદીએ આજથી જે રીતે પ્રારંભ કરાવ્યો છે ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ સમિટનો અને નરેન્દ્ર મોદીનો હવે પછીનો કાર્યક્રમ શું છે?
જે ખાસ કરીને જણાવી દો કે નરેન્દ્ર મોદીએ વાઇબ્રન્ટ સમિટનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે અને હવે મહાત્મા મંદિરમાં જ નરેન્દ્ર મોદી સીઓ કોન્ક્લેવને પણ સીઓ કોન્ક્લેવમાં ભાગ લેશે. જે ઉદ્યોગો 50થી વધારે કંપનીઓના સીઓ આવ્યા છે તેમની સાથે 1-to-1 રાઉન્ડ ટેબલ બેઠક કરવામાં આવશે અને આ બેઠક ભારતમાં મૂડીરોકાણ માટે સૌથી વધારે મહત્વની માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મહાત્મા મંદિર છે તેના ટેરેસ ગાર્ડન ઉપર ડિનર ડિપ્લોમેસી આખી સર્જવામાં આવશે. જી ભૂમિ. બિલકુલ, આ હિતલ જે રીતે નરેન્દ્ર મોદીએ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનો પ્રારંભ કરાવ્યો, ઉદ્ઘાટન કર્યું અને સંબોધન પણ કર્યું અને બધા જ જે પણ ડેલિગેશન આવ્યા હતા તે બધાનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો. તો જે રીતે અને લાખો કરોડના એમઓયુ પણ સાઇન થયા છે, શું કહેશો તેને લઈને આપ? જે ખાસ કરીને જણાવી દઉં કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનો આજથી નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રારંભ કરાવ્યો છે. જો કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સ્પષ્ટ રીતે સંકેતો આપ્યા છે કે નોટબંધીની વાત હતી, ભ્રષ્ટાચાર મુક્તની વાત હતી એમના પ્રવચનમાં. એટલે સમગ્ર દેશને તેમને સમગ્ર દેશમાંથી વિદેશના મૂડીરોકાણકારોને એક સંદેશો આપવાનો વડાપ્રધાને પ્રયત્ન કર્યો છે કે જે પ્રકારે નોટબંધીની ફરમાવી પારદર્શકતા વાળી આ સરકાર છે અને પ્રમાણિકતાથી પારદર્શક તમે અહીંયા મૂડીરોકાણ કરશો તો તેમનું ચોક્કસ વળતર વધારે મળશે. સાથે સાથે તેઓએ વળતરની પણ વાત કરી છે કે દુનિયાના અન્ય દેશો કરતા ભારતમાં મૂડીરોકાણ કરવાવાળા વિદેશી લોકોને સૌથી વધારે વળતર મળે છે. એટલે એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે વડાપ્રધાને ભારતમાં મૂડીરોકાણ વધુમાં વધુ આવે એ પ્રકારની તમામ સંકેતો વિદેશી રોકાણકારોને આપી દીધા છે. જી બિલકુલ, આ હિતલ, આભાર આપનો માહિતી આપવા માટે. ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ સમિટનો આજથી વાજતે ગાજતે શુભારંભ થયો છે. વાઇબ્રન્ટનો આરંભ જય જય ગરવી ગુજરાત ગીતથી કરવામાં આવ્યો. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી આમંત્રિત મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું. વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં ભાગ લેવા બદલ સૌ ઉપસ્થિતિઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કહ્યું કે ગુજરાત વિકાસની હરણફાળ બનીને આગળ વધી રહ્યું છે. છેલ્લા 15 વર્ષથી રોજગારી આપવામાં ગુજરાત અગ્રેસર રહ્યું છે. એટલું જ નહીં, આદિવાસી અને ગ્રામ્ય વિકાસમાં પણ ગુજરાત અગ્રેસર રહ્યું છે. આ પ્રસંગે ગુજરાતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિઓ રતન ટાટા, મુકેશ અંબાણી અને ગૌતમ અદાણીએ પણ સંબોધન કર્યું અને પીએમ મોદીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. આગળ વાત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની, તો તેના પર એક નજર કરવામાં આવે. જે રીતે સુરત મનપાની કોંગ્રેસની મહિલા કોર્પોરેટરે ભાજપના નેતાની ફેંટ પકડી છે. મહિલા કોર્પોરેટર પર આરોપ મૂકવાનું ભાજપના નેતાને ભારે પડ્યું છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. ભાજપના કોર્પોરેટર પ્રવીણ કોગારી અને નીરવ શાહ બન્યા જે રીતે ભાજપના નેતાએ કરેલા આક્ષેપ મામલે રજૂઆત કરવા ગઈ હતી આ મહિલાઓ, અને તેને લઈને જે રીતે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ કરેલી દરખાસ્ત અંગે ભાજપના નેતાઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો. કોંગ્રેસના મહિલા કાર્યકર્તાઓનો જે ગુસ્સો છે તે કેમેરામાં કેદ થઈ ગયો છે. આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે સુરતના છે. સુરતમાં જે મહિલા કોર્પોરેટર પર આરોપ મૂકવાનું ભાજપના નેતાને ભારે પડી ગયું છે. આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો સુરતના છે. ભાજપના કોર્પોરેટર પ્રવીણ ગોગારી, નીરવ શાહ બન્યા જે મહિલાઓના ગુસ્સાનો શિકાર બન્યા છે. આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે સુરતના છે. આ અંગે વધુ વિગત સાથે જોડાઈ ગયા છે અમારા સંવાદદાતા તેજસ મોદી. તેજસ, જણાવશો કે જે રીતે ઘટના ઘટી છે હાલ માહોલ શું છે ત્યાં? મહિલા કોર્પોરેટર છે સુરત કોંગ્રેસની. આ તમામ મહિલાઓ એક પાણીના મુદ્દે જે પાણી સમિતિના ચેરમેન છે પ્રવીણ કોગારી તેમની સાથે મુલાકાત કરવા ગઈ હતી. તેમને પોતાની રજૂઆત કરવા ગઈ હતી. આ રજૂઆત ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન જ મહિલા કોર્પોરેટર છે તેમને જે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું, તેમની જે રજૂઆત હતી, આ પહેલા પણ એક મહિલા કોર્પોરેટરે રજૂઆત કરી હતી. આ રજૂઆત ખોટી હોવાનો પ્રવીણ કોગારીએ કહ્યું હતું. તેના જ કારણે મહિલાઓનો ગુસ્સો ફાટી નીકળ્યો હતો અને બંને કહી શકાય કે ભાજપના નેતા અને મહિલા કોર્પોરેટરો વચ્ચે ઝપાઝપીના દ્રશ્યો થયા હતા. આ દરમિયાન જ નીરવ શાહ જે પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન છે અને વર્તમાન કોર્પોરેટર છે તે પણ બચાવવા માટે બચવા પડ્યા હતા, તો તેમની સાથે પણ ઝપાઝપી થઈ હતી. એટલે કહી શકાય કે પોતાની રજૂઆત કરવા માટે મહિલા કોર્પોરેટર ગઈ હતી અને
તેમની વાત ન સાંભળતા ભાજપના નેતાઓએ તેમના ગુસ્સાનો ભોગ બનવો પડ્યો હતો. તેમની ફેટ પકડવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ જે મહિલા કોર્પોરેટર તેમને બંગડીઓ પણ આ બંને નેતાઓ પર ફેંકી હતી. માહોલમાં શાંત પાડવામાં આવ્યો છે. ખુદ કોંગ્રેસના અન્ય જે કોર્પોરેટર હતા તેઓ વચમાં પડ્યા હતા અને આખો મામલે થાળે પાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. બિલકુલ તેજસ, જે રીતે સુરતમાં ઘટના ઘટી અને જે રીતે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે તેને લઈને કોઈ ભાજપના નેતાઓની કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે આ અંગે? જે પ્રવીણ ગોગારી સાથે અમારી વાત થઈ છે તેમનું સ્પષ્ટ કેવું છે કે પોતાની રજૂઆત કરવા માટે મહિલાઓ આવી હતી, પરંતુ તે રીતે જે રીતે આક્ષેપ કરી હતી તે એકદમ ખોટા છે અને જે કાયદાકીય રીતે કે જે નિયમ પ્રમાણે જે કામ કરવામાં આવતું હોય છે તે જ થયું છે, પરંતુ તેઓ ખોટી રીતે આક્ષેપબાજી કરી હતી અને આ દરમિયાન જ મહિલાઓ દ્વારા તેમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો તેવું અત્યારે ભાજપના નેતાઓનું કહેવું છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસની જે મહિલાઓ છે તેમનું કહેવું છે કે જે આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો ખાસ કરીને પ્રવીણ ગોગારી દ્વારા જે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી રજૂઆત ખોટી છે, પાયાવિહોણી છે તેવી જે વાત કહી હતી તે મુદ્દે પ્રવીણ ગોગારી માફી નહીં માંગે તો આ પ્રકારનો જે વિરોધ છે તે થતો રહેશે. જી બિલકુલ તેજસ, આભાર આપનો માહિતી આપવા માટે. આપ જે દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો સુરતના છે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ સામે ભાજપના નેતાનો જે ગુસ્સો છે તે કેમેરામાં કેદ થઈ ગયો છે. મહિલા કાર્યકર્તાઓનો પણ ગુસ્સો જે છે તે પણ કેમેરામાં કેદ થઈ ગયો છે. પ્રવીણ ગોગારી, નીરવ શાહ મહિલાઓના ગુસ્સાનો ભોગ બન્યા છે. મનપામાં રજૂઆત કરવા જે મહિલાઓ પહોંચી હતી અને મહિલાઓ દ્વારા તેમને બંગડીઓ પણ દેખાડવામાં આવી અને આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા. કોંગ્રેસના મહિલા કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જે ગુસ્સો દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે ભાજપના નેતાઓ સામે, ભાજપના કોર્પોરેટર સામે, અને જે કોંગ્રેસની જે મહિલાઓ છે તેમનો જે ગુસ્સો છે તે ચરમસીમા પર જોવા મળી રહ્યો છે. સુરતમાં દિવસે ને દિવસે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળાઈ ગઈ છે. શહેરમાં વારિયાવ ખાડી વિસ્તારમાંથી એક યુવકનું ધડ વગરનું માથું અને હાથ પગ મળી આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. વહેલી પરોઢે એક મજૂરને સમગ્ર ઘટનાની જાણ થતા તેને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ જહાંગીરપુરા પોલીસ તેના કાફલા સાથે ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. અને સપ્તાહમાં આ બીજી વખત ધડ વગરનું માથું મળી આવતા લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો છે, જેના પગલે પોલીસે હત્યારાની ભાળ મેળવવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. વરિયાવ અમરોલી રસ્તો આવેલો છે, ત્યાં એક પુલીઓનું બાંધકામ ચાલુ છે. ત્યાં સવારમાં એક મજૂરે લાશ જોઈ લઈ અને પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ આવે તપાસ કરતા ખાલી માથું અને 2 પગ મળી આવ્યા છે. બાકીનો ભાગ મળી આવેલ નથી. ડોગ સ્કોડ અને FSLને બોલાવીને હાલ તપાસ ચાલુ કરેલ છે. બોડી આઈડેન્ટિફાઈ થાય તે માટેની કાર્યવાહી ચાલુ છે. એક સપ્તાહ પહેલા જ સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાંથી એક ધડ વગરનું માથું મળી આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ આ બીજી ઘટના બનતા લોકોમાં ભયનો માહોલ પેદા થઈ ગયો છે. સપ્તાહ પહેલા બનેલી ઘટનાને લઈને શું કહેવું છે ડીસીપીનું, આવો તે પણ જાણીએ. પણ એક માથું મળી આવ્યું છે અને ત્યાં પણ ગુનો 302 નો દાખલ કરેલો છે. પાંડેસરામાં પણ એક માથું મળી આવ્યું છે અને ત્યાં પણ ગુનો 302 નો દાખલ કરેલો છે. તો હવે એક નજર કરીશું સુરતમાં બનેલી બંને ઘટનાઓને લઈને. આપ આજે દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે ગત 7 તારીખે શહેરના પાંડેસરા વિસ્તારમાં 16 વર્ષના કિશોરનું ધડ વગરનું માથું મળી આવ્યું હતું, જે બાદ પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જોકે 3 દિવસ બાદ વધુ એક ધડ વગરની લાશ શહેરના વરિયાવ ખાડી વિસ્તારમાંથી મળી આવતા લોકોમાં ભયનો માહોલ પેદા થઈ ગયો છે. નોટબંધીને 2 માસથી વધુનો સમય પસાર થઈ ગયો છે, તેમ છતાં લોકોને રાહત ન મળતા આજે પણ ઠેર ઠેર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા. આપ આ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે બનાસકાંઠા, ગીર બાદ મોરબીમાં ખાતેદારોને નાણાં ન મળતા તેમને ભારે રોષ દર્શાવ્યો છે. બનાસકાંઠા લવાણા ગામમાં આવેલી બનાસ બેંકને ખેડૂતોએ તાળાબંધી કરાઈ છે, તો ગીર કોડીનાર તાલુકાના ડોળાસા ગામે ધક્કા મૂકીના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા. તો આ તરફ મોરબી ટંકારામાં આવેલા બેંકમાંથી રૂપિયા ન મળતા લોકોએ પોતાનો રોષ ઠાલવતા બેંકમાં ભારે હલ્લાબોલ કર્યું હતું.
બનાસકાંઠા લવાણા ગામમાં આવેલી બનાસ બેંકની ખેડૂતોએ તાળાબંધી કરી છે. જી હા, નાણાં ન મળતા લોકોએ તાળાબંધી કરી હતી. કેટલાય દિવસથી આ ગામના લોકોને નાણાં ન મળતા ખેડૂતો અને પશુપાલકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા હતા, જેને લઈને લોકોએ તાળાબંધી કરી હતી. મહત્વપૂર્ણ છે કે છેલ્લા કેટલા દિવસથી અમુક ગામોમાં રોકડ રકમ ન મળતા અલગ અલગ બેંકોને તાળાબંધી કરવામાં આવી રહી છે. તો આ સાથે સમાચારમાં હાલ બસ આટલું. મને રજા આપશો. નમસ્કાર.